विद्यार्थी मित्रों, जे रीते आपणे आगळना प्रकरणों जोई गया रेखीय वेगमाननुं संरक्षण के प्रारंभिक कुल रेखीय वेगमान बराबर अंतिम कुल रेखीय वेगमान, ते ज रीते हवे जोशुं कोणीय वेगमाननुं संरक्षण। तो कोईपण संरक्षणनो नियम आवे तो तेमां शुं आवे? प्रारंभिक इज इक्वल टू अंतिम के प्रारंभिक कुल कोणीय वेगमान इज इक्वल टू अंतिम कुल कोणीय वेगमान थाय तो कोणीय वेगमाननुं संरक्षण थाय छे तेवुं तमे कही शको। तो पहला आपणे एनुं सूत्र साबित करीए अने त्यार पछी एनो नियम लखशुं अने पछी एने उदाहरण द्वारा समजशुं। तो આપણે આગળ જોઈ ગયા તે પ્રમાણે કે સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ માટે કોણીય વેગમાન सूत्र शू तो एल सदिश बराबर आई इंटू ओमेगा, रेखीय वेगमान पी बराबर एम बी आए तेज रीते हवे बंने बाजू टी नी सापेक्षे विकलन करता विकलन करशो एटले शुं लागशे? डी बाय डी टी। तो अहींया पण लागशे डी बाय डी टी एल सदिश डी बाय डी टी आई इंटू ओमेगा सदिश। हवे एल सदिश अहींया जे खरुं ओमेगा तेनुं समयनी सापेक्षे विकलन आई बहार निकळशे डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू डी एल सदिश बाय डी टी। कोणीय वेगनुं समयनी सापेक्ष विकलन एटले कोणीय प्रवेग आवशे अल्फा तो डी एल सदिश बाय डी टी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा सदिश, कारण डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू अल्फा। हवे આપણે ટોર્કનું સૂત્ર શું આવે? ટાઉ બરાબર આઈ ઇન્ટુ આલ્ફા। અત્યારે આગળના થિયરીમાં આપણે જો ચેક પેલો સાબિત કરી ગયા ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ, પરંતુ ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ઇન્ટુ આલ્ફા, આઈ આલ્ફા સદીશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ સદીશ માટે ડીએલ સદીશ બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા સદીશ। હવે जो आल्फा सदिश इज इक्वल टू 0 એટલે ટોર્ક 0 થઈ જાય, ટાઉની કિંમત 0 મૂકું તો dl સદિશ બાય dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। આલ્ફા 0 હોય તો અહીંયા આની જગ્યાએ જમણી બાજુ 0 આવે તો dl બાય dt બરાબર 0 થાય। dl બાય dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એનો મતલબ શું થાય? કોણીય વેગમાનનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન 0। કોઈપણ રાશિનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન એટલે શું થાય? સમય સાથે તેમાં થતો ફેરફાર કે जो आ डीएल बाय डीटी नो जवाब +2 आवे एनो मतलब शू थाय कि दर सेकंडे कोणीय वेगमान 2 जेटलू वधे छे, -2 आवे तो दर सेकंडे -2 जेटलू -2 जेटलू घटे छे माइनस एटले, अने जो 0 आवे एनो मतलब शू थाय? कोणीय वेगमान वधतुं पण नथी अने घटतुं पण नथी। हवे वधे पण ना घटे पण ना तो शुं कहेवाय? अचल कहेवाय। एटले समयनी सापेक्षे एनुं विकलन 0 थाय माटे एल सदिश केवा छे? अचल छे। आम कोणीय वेगमान केवुं रहे? अचल। हवे अचल रहे तेने शुं कहेवाय? संरक्षणनो कहेवाय। तो हवे आना परथी तमे नियम शुं लखी शको संरक्षणनो के आपणे शुं कीधुं के जो टॉर्क 0 थाय तो ज कोणीय वेगमान अचल थाय, जो टॉर्क 0 ना होय तो कोणीय वेगमान अचल नथी। तो एना परथी तमे नियम लखी शको। अने आ कोना माटे? दृढ़ पदार्थ माटे के जो दृढ़ पदार्थ पर लागतुं दृढ़ पदार्थ पर लागतुं परिणामी टॉर्क शून्य होय तो तेनुं अथवा तो ते दृढ़ पदार्थनुं कुल कोणीय वेगमान अचल रहे छे। ता थई गयो कोणीय वेगमान संरक्षण नियम के जो दृढ़ पदार्थ माटे दृढ़ पदार्थ पर लागतुं कुल टॉर्क अथवा तो परिणामी टॉर्क शून्य होय। हवे टॉर्क तो घणा बधा लागता होई शके, तो टॉर्कनो सदिश सरवाळो करो तमे अने ए जो जवाब 0 थतो होय तो तेने शुं कहेवाय? परिणामी टॉर्क। के परिणामी टॉर्क शून्य होय तो तेनुं कुल कोणीय वेगमान केवुं रहेशे? अचल रहे छे। एनो मतलब शुं थाय? कोईपण प्रक्रियानी अंदर प्रारंभिक कुल कोणीय वेगमान इज इक्वल टू अंतिम कुल कोणीय वेगमान। रेखीय वेगमान माटे जे रीते लखता ते रीते तमे कोणीय वेगमान प्रारंभिक कुल कोणीय वेगमान इज इक्वल अंतिम कुल कोणीय वेगमान। हवे आपणे उदाहरण द्वारा समझीए के चेर पर बैठेली एक छोकरी होय अने ते गोल गोल भ्रमण करवामां आवे
તો તે કિસ્સાની અંદર કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય છે કે નહીં, અને કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થતું હોય તો શું થાય તે જોઈએ. કે ધારો કે એક છોકરી છે તે ચેર ઉપર બેઠી છે અને એના હાથ પોળા રાખે છે, ત્યારે એનો વેગ શું થાય? હાથ પોળા છે ત્યારે એની જડત્વની ચાક માત્રા I1 અને એનો ઝડપ કેટલી છે? ω1. અને જ્યારે એ પોતાના હાથ શરીરની નજીક લઈ લે છે, શરીરને ચોંટાડીને રાખે છે, પોળા કરતી નથી, ત્યારે એની જડત્વની ચાક માત્રા I2 છે અને કોણીય વેગ કેટલો છે? ω2. ચાલો, તો આની અંદર શું લખવાનું કે ભાઈ ધારો કે એક ભ્રમણ કરતી ખુરશી પર એક છોકરી બેઠી છે. જો ખુરશીને ઝડપથી ફેરવીએ અને છોકરી હાથ ક્ષમશીથી જ ફેલાવે તો ખુરશી અને છોકરીનું કોણીય ઝડપમાં ઘટાડો થશે. આ કોણીય ઝડપ ω1 ઘટે છે, અને ફરીથી જો તેના હાથ શરીરની નજીક લાવે તો તેની કોણીય ઝડપ વધે છે. એટલે કે આ ω1 નાના છે અને ω2 કેવા છે? મોટા છે. તો હવે શું થાય કે આપણે કીધું તેમ કે ધારો કે હાથ ક્ષમશીથી જ હોય ત્યારે જડત્વની ચાક માત્રા I1 અને ઝડપ ω1, અને હાથ શરીરની નજીક લાવે ત્યારે જડત્વની ચાક માત્રા I2 અને આ ω2 છે. ઝડપ પણ બદલાય છે, ચાક માત્રા પણ બદલાય છે. કેવી રીતે? જડત્વની ચાક માત્રાનું સૂત્ર શું હોય? I = mr². એમાં m એટલે છોકરીનું દળ, એ બદલાતું નથી, પણ અંતર r બદલાશે. જ્યારે હાથ દૂર રાખે ત્યારે શરીરથી હાથના છેડાનું અંતર R1 અને હાથ નજીક લાવે ત્યારે આ અંતર કેટલું થશે? શરીર અને હાથ વચ્ચેનું R2. તો હાથનો પંજો અને શરીર વચ્ચેનું અંતર R1 અહીંયા વધારે છે, બરાબર, અહીંયા ઓછું છે. એટલે આના પરથી કહી શકો કે જડત્વની ચાક માત્રા અંતરના વર્ગ પર આધાર રાખે. જે કિસ્સામાં અંતર વધારે તો જડત્વની ચાક માત્રા વધારે, અંતર ઓછું તો જડત્વની ચાક માત્રા ઓછી. તો પહેલા કિસ્સામાં અંતર વધારે છે, હાથ પોળા છે એટલે શરીરથી દૂર છે, અંતર વધારે છે, માટે ચાક માત્રા I1 કેવી હશે? વધારે હશે. અને બીજા કિસ્સામાં અંતર ઓછું છે, માટે જડત્વની ચાક માત્રા ઓછી, એટલે I1 > I2 આવું આપેલું છે ને આ આપણે સાબિત કરવાનું છે. હવે આપણે જોઈ ગયા તે પ્રમાણે જો અહીંયા આ કિસ્સામાં ગોળ ગોળ ગતિ કરે છે, જ્યારે પદાર્થ ચાક ગતિ કરતો હોય ત્યારે કોણીય વેગમાન સંરક્ષણના નિયમનું પાલન થાય. જ્યારે પદાર્થ રેખીય ગતિ કરતો હોય ત્યારે રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણના નિયમનું પાલન થાય, કેમ કે એ સાર્વત્રિક નિયમ છે. હવે કોણીય વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ મુજબ શું થાય? કોણીય વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ મુજબ પ્રારંભિક કુલ કોણીય વેગમાન = અંતિમ કુલ કોણીય વેગમાન. હવે એક જ પદાર્થ છે તો પ્રારંભિક વેગમાન કોણીય વેગમાન શું આવશે? I × ω. તો પ્રારંભિક માટે I1 ω1 = અંતિમ માટે I2 ω2. કેવી રીતના? રેખીય વેગમાનનું સૂત્ર P = m × v. તો રેખીય વેગમાનની જગ્યાએ કોણીય વેગમાન L, m ની જગ્યાએ જડત્વની ચાક માત્રા I અને વેગની જગ્યાએ કોણીય વેગ ω. હવે આની અંદર આપણે ગુણોત્તર લઈ લઈએ. I1/I2, I1 ના છેદમાં I2 = શું થશે? ω2/ω1. I1 I2 નીચે આવે ને ω1 છેદમાં I1/I2. એમાં I1 મોટા છે અને I2 કેવા છે? નાના છે. તો મોટી સંખ્યાને નાની સંખ્યા વડે ભાગો તો જવાબ કેવા? એક કરતાં મોટા આવે. એટલે આ જે જવાબ હશે તે > 1 હશે, એટલે કે ω2/ω1 કેવા હશે? 1. તો ω1 સામેની બાજુ ઉપર જશે તો ω2 > ω1. આમ શું થશે? અંતિમ કોણીય વેગ ω2 એ પ્રારંભિક કોણીય વેગ કરતાં કેવો હશે? વધારે હશે. અંતિમ કોણીય વેગ એ પ્રારંભિક કોણીય વેગ કરતાં કેવો હશે? ઓછો હશે. આમ જ્યારે એ ચેર ઉપર હાથ પોળા રાખશે ત્યારે એની ઝડપ ઓછી હશે, અને જ્યારે હાથ પોતાના શરીરને ચોંટેલા રાખશે ત્યારે એની ઝડપ વધારે હશે. આવું તમે પ્રેક્ટિકલી પણ ટ્રાય કરી શકો કે ગોળ ગોળ પાટિયું ફરતું હોય તેની ઉપર તમે ઊભા હો તો તમારા હાથ પોળા કરવાના, નજીક લાવવાના, પોળા કરવાના નજીક, તો તમારી કોણીય ઝડપમાં તમને ફેરફાર જોવા મળશે. આવો એક દાખલો પણ આપણે કરેલો છે, ગોળ પાટિયા પર બાળક ઊભું છે તેના માટે, બરાબર. એટલે એ દાખલો પણ આ કોન્સેપ્ટ પરથી જ છે. ચલો હવે નવા ટોપિક સાથે પાછા મળશું.